महाराज की बहुत ही रस पिन्नी पावन बाणी का पावन शब्द जो एक नाम अभ्यास बंदगी वाली रूह की आवाज़ है। इस दे विच बड़ी तड़फना सी शब्द विच एक जगियासू जो परमात्मा की प्राप्ति लई जिवें उहदा मन तड़फदा, जिस तरह बबीहा 6 महीने तक स्वांति बूंद लई तड़पदा है। पानी बेशक नदियां दरियावां विच बड़ा है, समुंदर का पानी खारा है, कई थाई पानी की प्राप्ति हो सकती है उसमें, पर जदों भी बबीहा पानी पींदा है ਉਹਦੇ गले ਦੇ ਵਿੱਚ एक थल्ले छेक ਹੁੰਦਾ, ਉਹ छेक ਦੇ ਰਾਹੀਂ पानी बाहर निकल जाता है, प्यास नहीं बुझदी। बिलप करे चात्रिक की न्याई। महाराज पंजवें पातशाह ने आपां दस्सिया शब्द हजारे में त्रिखा ना उतरै सांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी। बबीहा स्वांति बूंद नूं उड़ीकदा है, 6 महीने तक समा लंघ जाता है। बरसात के दिनों में वो स्वांति बूंद ਉਹਦੇ सिर दे विच जिहड़ा एक छोटा जिहा छेक हुंदा है, ਉਹਦੇ विच जाके जदों बूंद पैंदी है तां बबीहे दी प्यास मिट जाती। 6 महीने तक फिर बबीहा चुप रहिंदा। महाराज कहंदे ने जदों तक बबीहे नूं स्वांति बूंद की प्राप्ति नहीं हुंदी, ये सवेरे बोलना शुरू करता है। इस करके बाणी के अंदर महाराज ने वचन किया है, बबीहा अमृत वेला बोलिया तां दर सुनी पुकार। ये सवेरे 2 बजे बोलना शुरू करता, प्रियो 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 की आवाज़ करता कि मैनू एक बूंद चाहिए है पानी की, एक बूंद वास्ते एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावै। सो भगतां दी बाणी विच भी जिक्र आया कि एक बूंद वास्ते चात्रिक बड़ा दुख पाउंदा है, पर जे बबीहा प्यासा ही मर जाए बाद में भावें समुंदर भी मिल जाए फिर दा कोई लाभ नहीं। इस तरह प्रमाण दिता अगे मच्छी का कि मच्छी पानी तो बिना तड़प तड़प के मर जाती। जगियासू का भी महाराज ने यही कथन किया है। गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने वो सारा प्रसंग लाहौर जदों आप गए ने, गुरु रामदास साहब महाराज के हुक्म नूं मनदे होए उत्थे जाके जो चिट्ठियां लिखियां, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जिक्र करते हैं एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण कद मिलिया प्रिया तुद भगवंता मोह रैण ना विहावै, नींद ना आवे बिन देखे गुरदरबार की। इस तरह आपां ने बड़ा रस पिन्ना कीर्तन श्रवण किया है, गुरु साहब का पावन शब्द श्रवण किया है। हर एक शब्द विच रस है, एकाग्रता है, टिकाऊ है, बख्शिश है, पर वो चीज़ की प्राप्ति उदों हुंदी जाके जदों सानू एक सोहनी आदत पै जाए। वो सोहनी आदत है कि अपने मन नूं हाजिर रखना, मन नूं शब्द दे नाल जोड़ के रखना। बहुत औखा अभ्यास है, हुंदा भी है, पर जदों जदों रागी सिंह कीर्तन करते होण, गुरबाणी का पाठ चलता होवे, आपां नितनेम करते होइए, मन एक जगह के उत्ते खड़ जावे, मन बाहर जाण तो हट जावे, तां सतगुरु कहंदे उदों शब्द प्यारा लगन लग जाता है।
ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਸਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਹਲੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ
बहुत सारे प्रेमी कहते ये तो तोते रटन है, बार बार रटन का की फायदा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਤੇ ਰਟਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਥਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, मैं रोज बार बार रटन करता सी, बार बार रटन करता सी, फिर पंक्ति भुल जाती, फिर पोथी देखता, फिर पंक्ति भुल जाती, मैं लिख के याद किया। शब्द नूं कंठ करन लई हफ्ता लग जाता है। फिर असी शब्द नूं जदों कंठ कर लेंदे आ तां रागी सिंह भी बड़े आनंद नाल पढ़दे, अखां बंद करके, कथा वाला भी कथा च सारा शब्द सुना के वाह खटदा। संगत कहदी बड़ी गुरबाणी कंठ भाई, बड़ी बाणी कंठ है बंदे नूं। भाई बाणी कंठ किवें होई? वो बार बार रटन दे नाल होई। गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह नूं भाई मरदाना जी श्री नानक मता साहब कहण लगे। पहला गोरख मता सी, उहदा नाम गुरु नानक देव जी दे चरण पाउण करके नानक मता होया। भाई मरदाना ने भी यही प्रश्न किया सी, महाराज आप मैनू रोज कह देंदे हो अमृत वेले, मरदाना अमृत वेला हो गया, उठ और इशनान करके आ इत्थे बह के वाहिगुरू 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 करी जा, वाहिगुरू का ध्यान कर। चलो ध्यान भी दसिया गुरु नानक साहब ने कि प्रकाश स्वरूप है, होर कोई आकार नहीं मनना, प्रकाश मनना। पर महाराज इन्नी बारी तुसी मैनू इन्ने साल हो गए रोज कहने कर मरदाना वाहिगुरू वाहिगुरू, कर मरदाना वाहिगुरू वाहिगुरू। ये महाराज बार बार क्यों वाहिगुरू वाहिगुरू करते? कदे आप जी कहने हो जपजी साहब का कर अभ्यास बार, फिर तुसी मैनू रोज सवेरे कह दो आ चल मरदाने आसा दी वार ला, चल आसा दी वार गाइए। महाराज गुरु नानक साहब साडे वड्डे सतगुर सिख नूं सोझी पाउंदे ने। जिन्नी कि सानू समझ आ सके उस गल दे नाल समझाउंदे ने। महाराज गुरु नानक साहब कहण लगे मरदानिया, जदों आपां पिंड हुंदे सां उत्थे तूं देखिया मदरसे दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਦਰਸਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਬਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਬਲ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੂਣੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ 1 ਘੰਟਾ, ਰਟਨ ਲਾਓ ਰਟਨ। हाँ भाई तू आ इधर सुना। और 6 तक तो ठीक बोलिया, 7 दूनी मास्टर जी मैनू पता ही नहीं, मास्टर नहीं सी कहते हो, मास्टर इंग्लिश का अखर बाद जाया, उस्ताद जी मैनू पता नहीं, फिर रटन ला। महाराज कहते जिन्ने दिन तक वो क्लास नूं पकदा नहीं सी, भावें 3 दिन लग जाण भावें 7 दिन लग जाण, ਉਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਰਟਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 12 ਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਨਾਲ 12 ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ? ਬਈ 144 ਹੁੰਦੇ ਬਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 19 ਨਾਲ 19 ਨੂੰ ਜਰਬ ਕਰੋ, 20 400 ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕੱਢਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆ।